मोर नाम शंकर। मु दुबई रे काम करुଥିଲି। किंतु प्रति मासरे जड़े अज्ञात व्यक्ति मो पत्नी को 50,000 टंका देबे एवं मो पत्नी को कहबे जे एही टंका तुम स्वामी पठेइछंती। जेतेबेले मो पत्नी मते फोन रे एहा कहिले मो अत्यधिक विब्रत हेउथिली, कारण गत 2 वर्ष धरी मु मो पत्नी को टंका पठेई नथिली। मु एठारे कोनोसी काम पाई नथिली। एथर एही व्यक्ति सीधा सड़क मो पत्नी को 10 लाख टंका देइथिला। तेणु मो पत्नी एक नूतन घर किଣିथिले एवं मो घरे सब किछि उपलब्ध थिला। मो परिवार बहुत गरीबरू धनी हो गले। जेतेबेले मो पत्नी मते नुआ घरर फोटो पठेइले सेतेबेले मु भारत जाइथिली एवं सबु सत्य जानिबा परे मो पाद तळु भूमि बाहरी गला। से लोक आउ केही नुहंती। रहस्य जानिबा पई पूरा कहानीटी को सुनंतु। मो बरहमपुर मो बापा जड़े प्रसिद्ध रंग मिस्त्री थिले, जी लोकंक घर रंग करुथिले। दिने तांको पाद सीढ़ी खसीगला एवं से तले पड़गले। भूमि रे पड़िजिबा कारणरू से मुंडे बहुत गभीर आघात पाइथिले, जेउथिपाई तांकर काम दीर्घ समय धरी बंद हो जाइथिला। आम पाखरे थिबा जमा टंका मो बापांक ठारू आसीथिला, जहा बापांक चिकित्सा पाई खर्च होइगला, जहा फଳରେ घरे अनाहार परिस्थिति देखा जाइथिला। मु मो बापांकर जत्न नहीं मु मो बापांको सहाय्य करबा एवं घर चलाइबा पई किछि छोट मोट काम करबा आरंभ करथिली। तेणु मु निज पादरे ठिया हेबाकू सक्षम हेली एवं एतिकी रोजगार करुथिली जे आम घरे आउ केही भोकिला रहिबाकू पड़िबो नाही। मो माँ मते तांको पड़ोसी रे रहुतिबा तांको बंधुक झियो पुष्पांको विवाह करिथिले। मो पत्नी मो ठारू बहुत सान थिले, किंतु बहुत बुद्धिमान थिले एवं सुंदर थिले। से बहुत शिक्षित नथिले, किंतु तांको देखि केही कहि परिबो नाही जे से शिक्षित नथिले, किंतु से स्नातक होइथिबा परि मने हेउथिले। विवाहर 1 मास परे मो पत्नी पूरा घरर जत्न नैथिले। मु मध्य 2-3 स्थान रे काम करबा आरंभ करिथिली, जहा द्वारा आम घरर अवस्था पूर्व परि थिला। आम घरे कौनसी प्रकारर अभाव नथिला। विवाहर किछि मास हस खुशी रे गला एवं एही समय मध्यरे आम घरे जाला पुओ जन्म हेले एवं सेमानंकर छोट छोट दुष्टामी घर को जीवंत करुथला। किंतु परे परिस्थिति बदली गला। मो बापा एक बड़ बंगला रंग करिबार काम पाइले। आमे जानि नथिलु जे एही बड़ काम द्वारा मो बापा को एत अपमानर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो जे आमर पूरा घर विच्छिन्न हेबो एवं आमर जीवन बदली जिवो एवं आमे सारा जीवन एहाकू पुनर्बार संभाली पारिबु नाही। पिता बंगला रंग करिबारे व्यस्त थिले एवं पूर्व अपेक्षा अधिक उच्चकीकृत एवं कठिन परिश्रम करी कार्य करुथिले। सेमाने एहा करिबा आरंभ करिथिले, किंतु गोटे दिन सेमाने एक बड़ भूल कले, जहा सेमानंकर समस्त कठिन परिश्रम को नष्ट करदेला एवं सेमानंको 2 मासरू कम परिश्रम करबाको पड़िला। मो बापा प्रायतः विलंबित राति पर्यंत एकाकी सेठारे काम करुथिले। दिने मो बापा तांका सहित 2-3 जण लोकंकु नै गले काम करिबाकू एवं सेमाने समस्ते एकाठी काम करुथिले। जेतेबेले हठात बंगलार मालिक आसी मो बापा को कहिथिले जे जरूरीकालीन परिस्थिति जोगु परिवारर सदस्य सहर बाहर को जाउछु, तेणु तुमे काम बंद करी एठारु चली जाओ, कारण आमे जानि नाहु जे से फेरिबा पई केते समय लागिबो। मो बापा देखिले जे आहुरी अनेक काम बाकी अछि। मो बापा लोभी थिले एवं कार्य जारी रखिबा भल भाबिले। दिन नष्ट करबा परिवर्ते मो बापा घरर मालिकन को कहिथिले जे सेमाने कौनसी चिंता न करी निज घर बंद करी एठारु चली जाआंतु। मो बापा केवल बाहरर रंग काम करि सारिबा परे एठारु फेरिबे। घरर मालिक एथिरे राजी होई गले एवं श्रमिक माने मध्य ठीक समय रे मुक्त होई निज घर को जाइथिले एवं मो बापा एका रंग करुथिले। समय सरिबा मात्रे मो बापा काम शेष करी गेट फाटक बंद करी घर को आसिथिले। मोर बापा बहुत चिंतित थिले जे काम शीघ्र शेष हेब एवं से टंका पाइबे। पुणी संधानर खुशी खबर किछि दिन परे मो घर को आसबाक जाउथला।
ପୁଣି ସନ୍ତାନର ଖୁସି ଖବର। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଘରେ ବସି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଆମେ ଏହା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଅତିଥି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ବାପା ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ, କବାଟ ଏତେ ଜୋରରେ କିଏ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶୋଇବାଠାରୁ ଉଠିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କିଏ ଏତେ ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ସମସ୍ତେ ଉଠି ବସିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ପୋଲିସ ଆମ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ନିଜକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ, ପୋଲିସ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଶୁଣି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏହା କହିଲା, ଆମେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆମ ପିତାଙ୍କ ଭୁଲ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ କରୁଛ, ସେଠାରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି, ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା 3 ଜଣ ଲୋକ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସହଜରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା। ପିତା ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କାରଣ ମୋ ବାପା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମୋ ବାପା କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇନଥିଲେ। ତେବେ ସେ କିପରି ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି? ଯଦିଓ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୋକରେ ବିତାଇଥିଲେ, ସେ ଏପରି ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆମ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘରେ ଗୋଟିଏ ବି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ପୋଲିସ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ମରିଲି ନାହିଁ? କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏବଂ ଆଇନ କେବଳ ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୟସ କିମ୍ବା ମଣିଷକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଆଘାତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ମୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କାମ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବରେ। ସେ ଏ ବାବଦରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଚୋରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ବାପା ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। ମୁଁ ସେହି ବଙ୍ଗଳାର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଚୋରିର ବିବରଣୀ ନେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୋ ବାପା ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ପୋଲିସ ଠାରୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପ୍ରକୃତ ଚୋର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଯଦିଓ ମୋ ବାପା ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ।
ଏହା ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଡାକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଧାସଳଖ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହେଉଛ ବଡ଼ ଚୋର। ତୁମେ ଆମ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଭ ଉଠାଉଛ। ତୁମେ ଆମ ଭଳି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଉଛ। ତୁମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ଏପରି ଆଚରଣରେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିପରୀତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ 2 ଦିନ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଜିନିଷ ମୋ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବ କିମ୍ବା 10 ଥର ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗରିବ କିମ୍ବା ଧନୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ସେମାନେ ଏକ ଗରିବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚୋର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିରାଶ ଓ ଅପମାନିତ ହୋଇ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରାଇଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା' ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଳାଇଲି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋ ମା' ଦୁଃଖୀ ମୁହଁରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଆଶାବାଦୀ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ନିରାଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲି ଏବଂ ମୋ ମା' ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମା'ଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ଜଣେ ନର୍ସ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଏଥର ମୋର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ମୋର ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲା ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ କଥା ଦୋହରାଉଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଫେରାଇ ଦେବି ତେବେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ସାହସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜେଲର ଏକ କୋଣରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମର ନାତୁଣୀ ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଛୋଟ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଚୋର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସହାୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅସହାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୋତେ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ହାତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏହା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିନଥାଏ। ଦିନେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଦିନେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲି
ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଅନାହାରରେ ଥିଲେ। ମୋର ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ଦେଖି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସଫା କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ, କାରଣ ମୋର ଏହି କାମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ବେତନରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଲିଆତି କରି ନିଜେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଫୋନରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପଠାଇଥିବା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ନେଇଥିବା ଛୋଟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ନଥିଲି। ତେଣୁ ଯେପରି ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲି। କଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲି, କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି? ମୋ ପତ୍ନୀକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଘଟୁଥିଲା। କେହି ଜଣେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ 50,000 ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋ ଘରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯିଏ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ 3 ସନ୍ତାନର ପିତା ଥିଲି। ଏହି ଜିନିଷ ମୋତେ ଖରାପ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବ, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ତାହା କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି। ଦିନେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଙ୍ଗଳା କିଣିଥିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ସମସ୍ତ କାମ ଛାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚିହ୍ନ ଲିଭି ଯାଇଛି। କିଏ ସେ ଥିଲା? ଘରେ ଏତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିଲେ? ମୁଁ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସେହି ଲୋକଟି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ଧରିଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସ? ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ଘରୁ ଠେଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନିଅ। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଘରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେଉଛି? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ପିଲାଟି ମୋତେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିବା କାରଣ ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଏହି ସହରରେ ରହୁନଥିଲି, ବରଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି। ମୁଁ ସେହିଦିନ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁ ଅପମାନ କରିଥିଲି। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ପଛରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଥିଲା।
ତା ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ସେହିଦିନ ପିତାମାତା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଘରେ କେହି ନଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲା। ଆମ ପରିବାର ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପରେ ଘରୁ ପଳାଇ ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଅ ଚୋରି କରିବା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲା ଏବଂ ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାପା ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମିକ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପରେ ଏହି ଜିନିଷ ମୋ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲା। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ତୁମ ବାପା ଏତେ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଥିବା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ତୁମର ପିତା ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତୁମର ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯଦି ମୋ ବାପା ତୁମର ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ପିତା ଦଣ୍ଡିତ ରହିଲେ। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିବା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସତ କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ପୁରା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବାପା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାପା ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ତୁମର ଭଉଣୀ ବଦନାମ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିବା ପରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି କହିଲା, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲ। ପିଲାଟି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଏସବୁ କହିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲା ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପିତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ନରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କିଛି ନକରି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଘଟିଛି ତାହା କାହା ସହିତ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।